안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 참 좋은 날입니다. 하나님께서 저와 여러분의 가정에 준비하신 은혜와 평강이 넘쳐나기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 열왕기하 8장 16절로 29절까지 낭송합니다. 이스라엘 왕 아합의 아들 요람 제5년에 여호사밧이 유다의 왕이었을 때 유다의 왕 여호사밧의 아들 여호람이 왕이 되니라. In the fifth year of Joram son of Ahab king of Israel, when Jehoshaphat was king of Judah, Joram son of Jehoshaphat began his reign as king of Judah. 여호람이 왕이 될 때 나이가 32세라. 예루살렘에서 8년 동안 통치하니라. He was 32 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 8 years. 그가 이스라엘 왕들의 길을 가서 아합의 집과 같이 하였으니 이는 아합의 딸이 그의 아내가 되었습니다. 그가 여호와보시기에 악을 행하였으나 He walked in the ways of a king of Israel, as the house of Ahab had done, for he married the daughter of Ahab. He did evil in the eyes of the Lord. 여호와께서 그의 종 다윗을 위하여 유다 멸하기를 즐겨하지 아니하셨으니 이는 그와 그의 자손에게 항상 등불을 주겠다고 말씀하셨음이더라. Nevertheless, for the sake of his servant David, the Lord was not willing to destroy Judah. He had promised to maintain a realm for David and his descendants forever. 여호람 때 에돔이 유다의 손에서 배반하여 자기의 왕을 세운 거로. In the time of Jehoram, Edom rebelled against Judah and set up its own king. 여호람이 모든 병거를 거느리고 사일로 갔더니 밤에 일어나 자기를 애워싼 에돔 사람과 그의 병거의 장관들을 치니 이에 백성이 도망하여 각각 그들의 장막들로 돌아갔더라. So Joram went to Jair with all his chariots. The Edomites surrounded him and his chariot commanders, but he rose up and broke through by night. His army, however, fled back home. 이와 같이 에돔이 유다의 수하에서 배반하였더니 오늘까지 그리하였으며 그때 림나도 배반하였더라. To this day, Edom has been in rebellion against Judah. Limnah revolted at the same time. 여호람의 남은 사적과 그가 행한 모든 일은 유다 왕 역대 지략에 기록되지 아니하였느냐. As for the other events of Jehoram's reign and all he did, are they not written in the book of annals of kings of Judah? 여호람이 그의 조상들과 함께 잠에 그의 조상들과 함께 다윗성에 장사되고 그의 아들 아하스야가 대신하여 왕이 되니라. Joram rested with his fathers and was buried with them in the city of David. And Ahaziah his son succeeded him as king. 이스라엘 왕 아합의 아들 요람 제 12년에 유다 왕 여호람의 아들 아하스야가 왕이 되니. In the 12th years of Joram son of Ahab king of Israel, Ahaziah son of Joram son of Judah began to reign. 아하스야가 왕이 될 때 나이가 22세라. 예루살렘에서 1년을 통치하니라. 그의 어머니의 이름은 아달랴라. 이스라엘 왕 오므리의 손녀이더라. Ahaziah was 22 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 1 year. His mother's name was Athaliah, a granddaughter of Omri king of Israel. 아하스야가 아합의 집 길로 행하여 아합의 집과 같이 여호와 보시기에 악을 행하였으니 그는 아합의 집의 사위가 되었음이더라. He walked in the ways of the house of Ahab and did evil in the eyes of the Lord, as the house of Ahab had done, for he was related by married to Ahab's family. 그가 아합의 아들 요람과 함께 길앗 나못으로 가서 아람 왕 하사엘과 더불어 싸우더니 아람 사람들이 요람에게 부상을 입힌지라. Ahaziah went with Joram son of Ahab to war against Hazael king of Aram at Ramoth Gilead. The Arameans wounded Joram. 요람 왕이 아람 왕 하사엘과 싸울 때 라마에서 아람 사람에게 당한 부상을 치료하려 하여 이스라엘로 돌아왔더라. 유다의 왕 여호람의 아들 아하스야가 아합의 아들 요람을 보기 위하여 내려갔으니 이는 그에게 병이 생겼음이더라. So King Joram returned to Israel to recover from the wounds the Arameans had inflicted on him at
Ramoth in its battle with Hazael king of Aram. Then Ahaziah son of Jehoram king of Judah went down to Jezreel to see Joram son of Ahab because he had been wounded. 열왕기하 8장 16절로 29절까지 말씀이었습니다. Second Kings chapter 8 verses 16 through 29. Thank you. 네, 반갑습니다. 오늘 참 좋은 날입니다. 하나님께서 저와 여러분의 가정에 준비하신 은혜와 평강이 넘쳐나기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 열왕기하 8장 16절로 29절에 있는 말씀을 중심으로 역사의 전환기에 여전히 하나님을 떠난 세대에 대한 추수감사절은 어떻게 바라볼 것인가 라는 제목으로 말씀을 나누고자 원합니다. 역사의 전환기 딱 구별하면 역사는 흐름에 있어서 끊겨지지 않습니다. 그러나 인간이 역사를 이해하고 흘러가는 역사를 나름대로 의미를 부여하기 위해서 구분하기도 합니다. 예를 들면 1차 세계대전, 2차 세계대전, 그렇죠? 또 1차 산업시대, 2차 산업시대, 3차 산업시대, 지금은 4차 산업혁명시대라고까지 얘기하면서 시대를 구분하고 있습니다. 오늘 본문은 바로 북이스라엘 역사가 쭉 이어져 오는 과정 속에서 이제 남유다로 전환되는 과정 속에 있습니다. 그래서 우리가 영화나 드라마에 보면 한편 누구누구는 이런 식으로 해서 그동안 이어져 왔던 사건들이 딱 바뀌어 버리는 것을 볼 수 있습니다. 자, 오늘 남유다 왕의 시대가 열려집니다. 무슨 소리일까요? 북이스라엘의 역사 속에서 하나님은 어떻게 평가하셨다? 그들은 여로보암으로부터 시작해서 북이스라엘이 시작됐는데 그들은 여호와의 신앙을 버리고 바로 여호와의 비슷한 모습으로 금송아지를 섬겼던 모습으로 종교생활을 하였다라고 구별해 볼 수 있습니다. 그리고 더 나아가서 오므리 왕가는 한술 더 떠서 이세벨을 아내로 맞이한 아합 시대에는 철저하게 하나님을 떠나고 극악무도한 행위를 해서 하나님의 진노를 샀고 하나님은 인간이 할 수 없는 일들을 엘리야라는 선지자를 통해서 아합과 맞서게 했다는 사실입니다. 인간의 문화가 인간의 역사가 악한 행위로 말미암아 사람들을 핍박하고 하나님부터 멀리 떠나는 이 사건을 하나님은 좌시할 수 없어서 엘리야를 통해서 하나님의 살아계심을 보여주는 사건들이 많이 있었습니다. 자, 이런 상황 속에서 결국은 아합도 가고 엘리야도 갔더라는 것입니다. 그리하여 그 다음의 세대가 이어지는 세대가 엘리사 시대였고 엘리사 시대는 하나님의 나라가 어떻게 임하는지 구체적으로 나타납니다. 그래서 엘리야 때 했지 못했던 사건들, 엘리야보다도 더 많은 갑절이나 되는 기적들을 행하면서 하나님의 나라가 임하면 이렇게 이루어질 거야 라고 말하면서 앞으로 오실 메시아가 도래하면 바로 이런 사건들이 일어날 거야 라고 얘기해 줬습니다. 그러니까 복음서에 나타난 각종 기사들은 바로 엘리사가 구약시대에 그대로 재현해 주었다는 것입니다. 그 사건들을 통해서 앞으로 오실 메시아는 어떻게 이스라엘을 향해서 기적과 능력을 펼쳐가면서 하나님 나라를 우리에게 가르칠까, 우리에게 계시할까를 보여주었습니다. 자, 그렇다면 이제 북이스라엘에 대한 역사가 끝나면 남유다는 어떻게 갈까요? 분명히 열왕기서는 다윗과 솔로몬 그리고 르호보암으로 시작되는 것 같으면서도 살짝 여로보암으로 빠져나갑니다. 그래서 실제 내려왔던 다윗의 계보를 따라 내려오는 이 남유다 역사에 대해서 눈 딱 감고 있는데 바로 열왕기 하서 8장 16절에서 29절부터 시작해서 남유다 사건이 살짝 들어오게 됩니다. 자, 북이스라엘은 분명히 하나님이 간절히 바라였지만 여전히 하나님을 멀리 떠났는데 갈수록 더 멀리 떠났더라. 갈수록 더 멀리 떠나서 이제 돌아킬 수 없는 사태까지 이르렀다. 인간이 할 수 없는 최악의 극한 상황까지 치닫고 있었다라고 하는 것입니다. 그러면 북이스라엘에 대한 소망이 없으면 어디에 소망이 있을까요? 남유다에 대한 소망이 있어야 하지 않을까요? 그럼 남유다에 대한 기다림은 어떤 기다림일까? 그러면 남유다에 와보니까 남유다는 좀 멋있지 않았을까? 또 잘생기지 않았을까? 신앙이 더 좀 예쁘지 않았을까? 왜? 숫자도 적으니까 작은 모임을 갖고 있으면 더 좋지 않을까? 대형 교회가
많은 사람이 모이고 많은 헌금들이 모이고 그에 대한 권력 구조가 형성되고 부정이 따를 수 있고 또 사람들이 많이 모인 곳에 보니까 그런 악한 행위가 원치 않게 드러날 수밖에 없었다라는 것입니다. 이게 북이스라엘 역사라면 그러면 작은 교회는 사람도 많이 없고 재정도 많이 없기 때문에 더 가정적이고 아기자기하지 않을까를 생각해 봅니다. 그러면 작은 교회는 어땠을까? 즉 작은 남유다는 어땠을까? 하나님 앞에서 아기자기하고 원래 그 모습을 유지하고 있었을까? 하나님 그걸 기대했습니다. 그리하면서 다윗에게 등불을 주고 이 남유다에게는 다윗을 생각해서 영원히 꺼지지 않는 생명과 소망과 희망의 등불을 주셨다라고 사무엘하 7장에서 약속을 해 주십니다. 근데 막상 딱 와보니까 여기에 나와있던 아들 여호사밧의 아들 여호람과 그의 아들 아하시아는 제대로 했을까? 딱 성경은 이렇게 표현하고 있습니다. 그렇지 않았다. 그런데 하나님은 북이스라엘을 멸망시킨 것처럼 남유다에도 멸망시켜야 되는데 남유다를 멸망시키기를 꺼려했다, 주저했다, 쭈삣쭈삣했다라고 표현하고 있습니다. 그러면 하나님은 편파적인 하나님인가?를 생각해 볼 때 하나님은 편파적인 하나님이 아니라 다윗을 생각했다. 다윗과 언약을 했다. 원래 원칙이라는 것은 지켜져야 되는데 그 원래 원칙이 예외 사항들이 있더라. 법이라고 하는 부분은 어떤 것을 진행하되 예외적으로 이러한 것은 적용되지 않는다라고 하는 가로 열고 규정을 두게 됩니다. 그러니까 원칙은 지켜져야 되는데 예외 사항이 주어졌는데 그 예외 사항이 바로 다윗을 생각해서 램프를 주셔서 등불을 주셔서 꺼지지 않는 등불로 왕위가 이어져 가겠다라고 얘기한 것입니다. 다른 말하면 북이스라엘은 19대 왕조가 29명의 왕에 의해서 역성혁명으로 계속해서 바뀌고 있었습니다. 근데 남유다는 다윗 왕과 한 왕조로 끝까지 가면서 역성혁명이 아니고 바로 그 등불을 유지시켜 주었다는 하나님의 메시지를 주게 되는 것이죠. 그러면 저와 여러분은 이 본문이 오늘 추수감사절과 어떤 관련성이 있을까? 어떻게 추수감사절과 매칭을 시켜서 우리는 추수감사절 할까를 생각해 보는 겁니다. 과연 하나님 보실 때 기쁨과 즐거움과 희락의 아름다운 기쁨으로 흡족히 흠양하셨다라는 그것을 남유다를 통해서 받으실 만했을까? 작은 교회라고 해서 가정적이고 아름답고 작은 것은 아름답습니다라는 어떤 글을 보기도 했지만 과연 작은 것이 아름다운 건가? 큰 것은 나쁘고 작은 것은 아름다운가? 그렇지 않더라는 것입니다. 큰 것도 아름다울 수 있고 작은 것도 아름다울 수 있겠으나 그 아름다움이라는 규정을 우리가 정하지 않는다면 작기 때문에 아기자기하고 예쁘고 새끼니까 예쁘다고 생각하지만 그렇지 않다는 것입니다. 하나님께서 원하시는 아름다움은 무엇일까? 하나님께서 기쁘게 흠양하시고 받으실 만한 것은 무엇일까? 를 우리가 이 시간에 생각해 보았으면 좋겠습니다. 하나님께서 원하시는 그 아름다운 것은 하나님이 원하시는 방식을 따라가기를 원합니다. 자, 우리가 한번 시간 여행을 저는 잘 가기를 원합니다. 여행을 좋아합니다. 특히 시간 여행은 더 좋습니다. 내가 살아보지 않는 세계로 들어가기 때문에 그렇습니다. 우리는 저 창세기로 쭉 해서 타임머신 타고 가면 만나는 사람이 있습니다. 가인과 아벨을 만나게 될 것입니다. 가인과 아벨은 어떠한 사람이에요? 아담의 아들로서 에덴 동산에 쫓겨난 다음에 하와와 더불어서 만든 두 형제, 그죠? 자녀를 두었습니다. 에덴 동산에서 죄를 지은 아담이 자기가 부끄러워서 수치를 가리려고 나무 잎사귀로 가렸지만 해가 뜸에 다시 벗어져서 부끄러움이 드러났어요. 죄를 짓기 전에는 부끄러움을 몰랐던 아담이 부끄러움을 알기 시작했다는 것입니다. 그래요. 그걸 가리려고 무한한 인간의 노력과 수력으로 해봤지만 여전히 가릴 수가 없다는 거죠. 그래서 하나님께서 양을 잡아서 피를 통해서 하나님께 드리고 가죽옷을 지어 입혔다라는 그 말은 바로 하나님께 제사를 드려서 그 양의 피로 말미암아 아담의 죄를 씻고 그 산출물로 말미암아 가죽옷을 지어 입혀서 최초의 의복을 입었던 사람이 누구다? 아담이었다.
그리고 가죽옷을 걸쳤던 분이 아담이었다라고 얘기하는 거죠. 단순히 우리가 역사를 보면서 이렇게 기록을 하고 있지만 이건 기록, 역사 외에 또 다른 우리에게 주는 바가 무엇일까요? 하나님이 우리에게 주시는 건 뭘까? 하나님을 섬기는 법을 좀 알았으면 좋겠다라고 해서 하나님께 제사 드리는 방법 알려줄게 하고 하나님이 아담에게 알려줬습니다. 첫째, 네가 죄를 지어 수치심을 가지고 스스로 숨어있는 이 상태에서 자유롭게 나올 수 있는 길은 무엇일까? 나무 밑에 숨어가지고 벌벌 떨고 있는 그 상태에서 해방을 주고 당당하게 걸어가게 하는 방법은 죄를 덮는 방법인데 그 수치를 덮는 방법이다. 근데 나무 잎사귀로 안 돼. 인간에 맞는 걸로 안 돼. 하나님이 주신 가죽옷으로 되어지는 거야 라고 말하면서 결국은 가죽옷을 입고 비로소 활보하게 되더라는 것이죠. 이 부분을 통해서 보면 하나님께 제사하는 방법은 첫째, 피가 있어야 된다. 하나님께 나오는 사람들은 그냥 나오는 것이 아니라 피의 제사가 있어야 된다. 그래서 가인의 제사는 받지 아니하고 아벨의 제사는 받았어요. 아벨은 양을 치는 자니까 당연히 양을 통해서 제사 드릴 수밖에 없겠죠. 가인은 농사 짓는 사람이기 때문에 당연히 농산품을 통해서 제사 드렸을 것입니다. 그런데 문제는 뭐냐면 하나님이 제사 드리는 방식은 피의 제사였기 때문에 피의 제사를 드리기 위해서는 어떻게 해야 했을까요? 형제간에 서로 물물 교환해야 하지 않을까요? 형은 곡식을 농사를 지었기 때문에 동생에게 주고 양을 사서 와서 제사를 드린다면 얼마나 좋을까요? 그런데 아벨은 하나님의 명령을 따라 주신 아버지로부터 받은 그 전통을 따라 제사를 드렸습니다. 하나님이 받으시고 흡족하게 여기셨어요. 근데 가인은 그렇게 생각하지 않았어요. 어떻게 생각했을까요? 이렇게 생각했습니다. 아니 왜 굳이 그 피를 통해서 내가 갖고 있지 않는 이것을 가지고 제사 드리라고 하지? 나는 내 방식, 내 스타일로 나는 나의 개성을 따라 제사 드릴 거야 라고 하면서 제사를 드렸습니다. 근데 하나님께서 원하시는 것은 피의 제사였기 때문에 가인의 제사를 받지 않으셨다라고 합니다. 그 때문에 그것 때문에 분통이 터지잖아요. 가인이 어떻게 생각했을까요? 하나밖에 없는 죄가 없으면 내 제사를 받으시지 않을까? 마치 자식이 노부에게 이렇게 얘기하죠. 내가 잘했든 못했든 내가 해주는 데 받아 먹어야 하지 않아? 이런 느낌을 가지고서 동생을 죽여버립니다. 그럼 하나님은 나밖에 없기 때문에 내 제사를 받지 않을까? 라고 생각했지만 하나님은 여전히 거절하더라는 것입니다. 그리고 오히려 하나님이 이렇게 말합니다. 내 동생의 피가 땅에서부터 내게 호소하느니라 라고 말하면서 너는 정상적인 방법을 넘어섰어. 경계를 넘어섰어. 생명은 내가 준 것인데 네가 그 생명을 특히 형제를 죽였어. 형제가 잘못해서 죽이는 것은 그나마 이해가 되지만 형제가 잘못한 것이 아닌데 너는 악한 마음을 가지고 동생을 죽였어 라고 하면서 가인에게 저주를 내리게 되는 것이죠. 그러면 가인은 바로 어떠한 태도였기 때문에 그랬을까? 바로 하나님이 주신 방법을 따라 가지 아니하고 인간의 욕망과 그 방법을 따라 가더라는 것이죠. 그래서 여러분들은 역사에서 가인의 후예, 그러면 어떤 존재일까요? 하나님을 대적하고 자신의 생각과 자신의 경험을 자기의 문화를 통해서 하나님을 섬긴다고 말하면서 실제는 하나님과 관계없는 삶을 살아가는 사람들을 가인의 후예라고 말하는 것입니다. 가인의 후예는 하나님과 관련이 없습니다. 성경은 그렇게 이야기하고 있습니다. 그래서 하나님께서 이제 가인이 아벨을 죽였기 때문에 하나님의 방법을, 하나님의 원하시는 스타일을 우리에게 주시는 것입니다. 에덴 동산에서도 말씀할 때 어떻게 얘기했습니까? 선악을 알게 하는 나무와 기타 생명실과가 있는데 다 임의대로 먹을 수 있으되 선악을 알게 하는 중앙에 있는 실과를 먹지 말라라고 했던 것은 너와 나와 경계가 있다. 너와 나와 다르다. 나는 창조주이고 너는 피조물이다. 그래서 너와 내가 구분점이 있어야 되는 거야 라고 얘기하면서 경계를 펼쳐 주었지만 아담은 사탄의 말을 듣고 보암직도 하고 먹음직도 하고 나를 지혜롭게 할 만큼 탐스러운지라 자기 욕심과 욕망을 따라 하나님의 말씀이 아니라 자기 욕망을 따라 선택해서 먹었고, 근데 하와가 먹었고 그걸 아담이 먹었다고 하는 부분입니다. 그리함으로써 결국은 인간이라는 존재는 하나님과 교제 소통하는 단계에서 멀어져 버렸고 결국은 쫓겨났더라는 것이 인류 역사의 시작입니다. 우리가 이 시작을 바로 제가 언급하는 이유가 있습니다. 바로 시작이 어떻게 됐느냐는 거죠.
바로 하나님께서 원하시는 방식의 길이 있고 인간이 원하는 방식의 길이 있다는 겁니다. 하나님의 형상과 모양을 따라 창조된 우리 인간의 모습의 산물로서 하나님께 드린다고 하면서 나아갔던 그런 문화, 그 문화 영역 속에서 종교의 한 영역들, 그리고 우리 요즘 말하면 기독교 무슨 영역 아니면 이슬람교, 불교 이렇게 구분할 수 있을 것입니다. 결국은 이 문화라고 한 그 틀 속에서 종교라고 한 틀을 통해서 어떤 걸 얘기합니까? 인간이 하나님께 갈 수 있는 길을 찾아가는 것이죠. 근데 문제는 종교가 인간이 하나님을 찾아가는 길인데도 불구하고 인간은 그때 지도자들이죠. 주도권을 잡은 사람들이죠. 인간이 하나님께 가지 못하게 막아버리고 자기가 하나님처럼 군림하면서 인간들을 통제하고 억압하고 명령하는 구조로 짜여진 게 종교입니다. 그러니까 종교는 좋은 것이로되 원래 취지는 좋은 거예요. 그러나 그게 변질되어 버렸어요. 인간을 규약하고 인간을 억압하고 힘들게 만듭니다. 이게 종교라는 거예요. 인간의 산물로서는 결국은 에덴 동산에서 숨어서 자기 수치를 가리는 이 부분을 가릴 수 없다고 하는 부분을 누누이 얘기했고, 인간이 종교로 만들어서 하나님께 드리는 제사는 가인의 제사는 거부했다는 걸 사인으로 알려주셨습니다. 그럼에도 불구하고 인간은 어떻게 돼요? 자기들끼리 모여서 단합을 이루고 조직을 이루고 그래서 하나님께 대적하게 됩니다. 결국은 하나의 종교라고 하는 이 부분을 가지고 가지만 이게 일반적인 종교 개념을 넘어서서 인간의 사상과 인간의 이념과 그래 여러 가지 생각하는 경험들이 축적된 인간 사회, 인간의 산물이라고 볼 수 있습니다. 결국은 이러한 것을 통해서 하나님께 갈 수 없음에도 불구하고 갈 수 있다고 사기치는 것이 종교입니다. 근데 적당히 사기치는 것은 종교고 심하게 사기치는 건 이단 사입이라고 하는 것이에요. 종교에서는 가능성이 있어요. 종교에서 신앙으로 넘어가면 됩니다. 인간의 방법에서 하나님 방법으로 넘어가면 됩니다. 그런데 이단 사이비는 이미 그 강도 넘어가지고 자기가 하나님이라고 얘기하면서 내게로 오라. 마치 예수님이 누구든지 병든 자들이여 나 내게로 오라. 수고하고 무거운 짐 자들이여 내게로 와. 내가 너를 쉬게 하리라 라고 말씀하셨던 그 내용을 갖다가 자기 것인 양 얘기하면서 결국은 어떻게 되느냐? 악한 사단 마귀가 직접 나타나서 하는 게 이단 사이비의 모습으로 다가가 됩니다. 근데 거기는 미혹의 영이 반드시 역사하게 돼서 희한하게 한국 기독교의 기득권을 밀어낼 정도로 강력한 힘과 능력을 가지고 이단 사이비들이 나타나고 있다는 사실입니다. 이 이단 사이비들은 초대부터 있었어요. 거짓 교사라고 하는 것들이 나타나서 교회에 분란을 일으키고 교회를 파괴시키는 일들이 있었다는 사실입니다. 자, 이런 역사를 우리가 한번 생각해 보면서 하나님께서 원하시는 건 뭐냐? 첫 번째, 피의 제사를 원한다. 이 피는 어떤 제사다? 죄를 씻는 것이다. 그 죄를 씻는 방법은 인간의 노력과 수고로 되어진 게 아니라 하나님의 방식이다. 짐승을 양을 잡아서 피를 흘리고 가지옷을 입힌 것 같이 하나님의 방식으로 해야 된다. 라는 첫 번째입니다. 자, 두 번째, 과연 내가 너희에게 준 이 방식을 너희가 믿고 받을 수용할 수 있느냐는 것입니다. 수용할 수 있느냐는 거예요. 그걸 수용하는 사람들을 우리가 신앙한다, 따른다, 추종한다 이런 말을 써서 우리는 신앙을 따라간 사람들이 되게 되는 거죠. 그 종교를 따라간 사람들은 하나님을 따라갈 수 없죠. 자신의 방식을 이해하기 때문에 그렇습니다. 그래서 제가 전 설교에서도 이렇게 말했습니다. 10계명을 하나님께서 주셨는데 그 10계명을 랍비들에 의해서 새로운 해석서를 만들고 그 해석서가 율법이라고 말하고 그 율법을 지켜야만이 천국 갈 수 있다고 가르치는 종교도 있습니다. 그러나 주님께서는 그렇게 말합니다. 마가복음 7장 6절에서 9절에 또 그쪽 뒤에 이어지는 내용들을 바라보면 입술로는 나를 경외한다고 말하면서 마음에서는 나를 떠나갔다라고 예수님이 친히 말씀하시는 것을 여러분이 기억한다면 우리는 그것을 종교라고 말합니다. 그걸 인간의 규정, 휴먼 스탠다드라고 얘기하는 것이고 결국 이러한 걸로는 구원받을 수 없다라고 말합니다. 예수께서 이 땅에 오셨을 때 계획을 하고자 원하지 않았지만 이미 이 시대가 세상 카인의 후예로 내려오면서 종교의 틀 속에서 인간의 문화 속에서 하나님께 나아간다고 하지만 나아갈 수 없는 것. 그래서 주님께서 이렇게 말씀하시죠.
너희가 천국에 들어가지도 않고 천국 문을 막고서 저들조차도 천국에 들어가지 못하게 하는구나. 회칠한 자들이요, 외식하는 자들이요, 화 있을진저 라고 말합니다. 그 신약에서는 그걸 말고 염소의 자리에 있는 자들이라고 말합니다. 왜? 그들도 교회 안에 있으니까. 그들도 기독교 안에 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 잘 생각해 보셨으면 좋겠어요. 종교화 된다고 하는 것이 얼마나 무서운지 모릅니다. 그래서 우리의 믿음과 우리의 신앙이 종교화되어서 기독교화가 됐습니다. 그렇죠? 다른 종교와 비교하기 위해서 기독교가 됐다고 말씀을 드렸습니다. 그러면 이러한 상황에서 우리는 어떻게 해야 될까요? 우리는 종교 속에 있기도 하고 신앙 속에 있습니다. 근데 제가 여러분에게 신앙과 종교가 구별이 됩니까? 라고 말하면 여러분 구별이 안 될 겁니다. 여태 그 신앙과 종교는 같은 것으로 여겨져 왔기 때문에 그렇습니다. 그러나 지혜로운 자는, 성경은 말합니다. 지혜로운 자는 들을지어다, 분별할지어다 라고 해요. 신앙과 종교는 분명히 차이가 있고 그 뿌리가 다르다. 뿌리가 인간으로부터 출발하는 게 종교이고 하나님으로부터 출발하는 게 신앙이다. 근데 하나님께로 간다는 형식적인 것은 같은데 내용이 전혀 달라라고 이야기하면서 저와 여러분에게 얘기합니다. 그게 결국은 뭐냐면 여기에는 여호람과 아하스야는 자기가 원치 아니하는 아버지 여호사밧이 정략 결혼을 맺어가지고 자기가 극악 무도하는 아합의 딸 아달랴는 누구예요? 아합 왕을 더 악하게 만들었던 이세벨의 딸인데 그 어머니의 그 딸이라. 이 아달랴를 맞아 여호람은 어떻게 돼요? 원튼 원치 않던 간에 결혼했기 때문에 부부관계되어 있고 북이스라엘은 어떻게 돼요? 장인의 나라가 되기 때문에 동맹을 맺을 수밖에 없고 인사드리고 교류할 수밖에 없다는 사실입니다. 물론 그렇게 해서 평화를 유지한 것은 사실이지만 그 후폭풍이 더 큽니다. 겉으로 봐서는 정략 결혼을 하여 평화가 유지됐다고 말할 수도 있을 것입니다. 그런데 그 후폭풍은 하나님이 싫어하셨다. 그런데 여기서 한 가지 저와 여러분이 딱 짚고 넘어갈 게 있어요. 아니 여호람은 자기가 원치 않았잖아요. 정략 결혼을 했잖아요. 그래서 이세벨의 딸 아달랴를 받아들여서 결국은 자기도 그 길로 끌려갈 수밖에 없었다는 사실을. 그러면 여호람의 입장에서는 나는 이미 종교 생활을 하고 있고 그 틀에서 내가 벗어날 수 없는데 나보고 어쩌라고. 어쩌라고. 내 잘못이 아닌데 아버지가 이렇게 하는 건데 그 여자를 내가 버려버리고 다른 여자 받을 수도 없잖아요. 그 어차피 부부관계가 맺어있고 그 장인의 나라니까 각각 친하게 지내는 건 좋지 않을까요? 라고 여러분 항변한다면 그럴 수 있지 라고 여러분 동의해 주실 겁니까? 맞습니다. 여기까지는 우리가 동의할 수 있습니다. 그런데 여호람과 아하스야는 뭐냐면 그들의 결론은 뭐냐면 아합의 길로 갔더라. 이유는 뭐냐? 이세벨의 딸 아달랴를 맞이했기 때문이다. 그걸 저는 종교로 해석을 하게 되는 것입니다. 결국은 우리가 하나님 안에서 이스라엘의 등불, 다윗의 등불로 남유다가 이어져 가는 과정 속에서 하나님의 아름다운 신앙, 믿음과 소망과 사랑으로 가야 되는데 그렇게 가지 아니하고 종교로 가버리고 여로보암의 3대 정책, 악한 정책으로 따라가는, 그리고 더 극악 무도한 오므리의 왕과 아합의 바알과 아사야를 섬기는 이 하나님이 아주 진노할 만한 그 길로 갔다라는 평을 내려버리는 것입니다. 이것이 아픔입니다. 이것이 괴로움입니다. 하나님 보실 때 그렇습니다. 그럼 하나님이 이 남유다도 징계를 해야 하지 않을까요? 매를 때려서라도 하겠다. 인생 막대기와 채찍으로 하겠다고 하지 않았나요? 인생 막대기와 채찍으로 하기 때문에 북이스라엘을 하셨습니다. 그렇죠? 그런데 남유다에게는 안 한다는 것이죠. 그게 무엇일까라는 거예요. 다윗이 하나님 앞에서 어떻게 삶을 살아왔는지, 그리고 하나님의 기준을 얘기해줘요. 하나님의 기준을 갖고 가면 인간이 따라갈 수 없기 때문에 좀 부족한 듯 하면서도 하나님 중심으로 그 마음이 하나님을 떠나지 않아서 행동으로는 하나님 보실 때 마음이 안 든 게 다윗도 참 많아요. 우리아의 아내를 빼앗아 지 아내를 삼고 우리아 장군도 죽여버리고, 그렇죠? 나쁜 짓도 많이 했어요. 하지 말라는 것도 인구조사 하지 말라고 했는데 인구조사도 하고, 하나님 보실 때 다윗도 아주 불쾌함을 줬던 사람인데, 중요한 것은 다윗은 자기가 잘못을 그대로 시인하고 하나님 죄송합니다라고 고백하고 내 눈물을 주의 병에 담으소서 나를 용서해달라고 그렇게 하나님께 매달리는 그 모습을 보면서, 한 행위는 세상의 종교적인 행위와 기타 여러 다른 사람의 문화처럼 똑같이 했지만
그러나 하나님은 다윗이 하나님을 향한 그 열망하는 하나님에 대한 그 컴패션이죠. 열정이 있기 때문에 하나님을 다윗으로 기준 삼았어요. 인간들 중에서 하나님과 인간은 같을 수가 없기 때문에 기준을 하나님 기준에 맞추지 않았어요. 인간의 기준을 맡았는데 그게 다윗의 기준이었죠. 그래서 항상 역사를 평가하면 다윗과 같았더라, 다윗과 같지 않았더라, 다윗보다 더 악했고 더 악한 길로 갔더라, 이렇게 표현을 쓰겠죠. 기준은 다윗입니다. 그렇기 때문에 하나님은 등불을 주었고 이 남유다를 통해서 하나님은 새로운 길을 가기를 원했어요. 비록 여호람과 아하스야가 잘못된 길을 걸었음에도 불구하고 이것을 주는 건 뭘까? 사랑이었다라고 하는 것입니다. 하나님은 최종적인 부분은 사랑이었다. 다윗에게서 하나님에 대한 그 사랑은 아주 탁월했습니다. 여인에 대한 사랑, 다윗도 여인들을 좋아했어요. 그러니까 여러 아내들을 두었거든요. 그럼에도 불구하고 그 여러 여인들 가운데서 얻어지는 기쁨보다도 하나님께 얻어지는 기쁨이 커다란 거예요. 사람이 살다 보면 아무리 좋은 멋있고 잘생긴 남자라도, 아무리 예쁘고 멋있고 연예인 같은 모습의 몸매를 가진 여자라도 살다 보면 인간의 악한 모습이 드러나기 때문에 짜증날 때가 있어요. 그래서 항상 사람은 2% 부족하다 저는 생각을 하고 그 2% 때문에 내가 넘어가야 되겠구나라는 생각을 해봅니다. 그런데 다윗도 마찬가지입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님에 대한 열망이 있기 때문에 하나님을 사랑하셨다라고 얘기하는 것이죠. 자, 그러면 여기에서 우리가 생각하려면 하나님의 사랑을 한번 생각해 보자는 거죠. 그럼 이 여호람은 이 상황에서 종교에서 신앙으로 어떻게 옮길까요? 옮길 필요 없죠. 그냥 그대로 간 거예요. 그래서 종교화됐다고 얘기하는 거고, 여기서는 아합의 길로 갔다는 말을 쓰지만 저는 그걸 종교화됐다고 말을 쓰게 되는 거고, 하나님의 징계를 받아서, 큰 징계는 아니지만 에돔 지방에 그동안 우리의 속국이었던 에돔과 림나가 반란을 일으켜서 독립국가가 되어버리고, 그런데 그걸 침공하기 위해서 그걸 압제하기 위해서 갔지만 결국은 오히려 공격하는데 패퇴하는 이 모습 속에서 결국 업무 성과 없이 끝났다라는 거예요. 여호람이 하나님 모실 때 마음에 기쁘시게 못하니까 이 거룩한 전쟁이라 할지라도 여호와 이름을 가지고 가지만 여호와가 없어. 입술로는 여호와를 얘기하면서 여호와가 없고 마음에서 머니까 이 전쟁은 아무리 잘 준비했어도 결국은 질 수밖에 없고 오히려 패퇴해서 도망왔더라 라고 표현을 오늘 본문은 얘기해요. 여러분 본문 읽다 보면 이게 애매한 게 있어요. 도대체 누가 도망갔는지를 모를 수가 있어요. 공격은 바로 여호람이 가서 공격을 하려고 했는데 그냥 집에 왔다고 했는데 누가 왔는지를, 그 에돔 족속이 갔는지 도망갔는지, 이 여호람이 도망갔는지 애매하게, 왜? 명사만으로 기록된 단어이기 때문에 그렇습니다. 그래서 동사가 없기 때문에 해석이 좀 애매한 거 있어요. 근데 앞뒤 문맥을 보면 결국은 어떻게 다 아무 성과 없이 돌아왔다. 결국은 우리에게 주시는 건 뭐냐면 우리가 종교 생활하고 인간의 규칙과 규범과 이런 것에 얽매여 있어서 있다면 결과가 없다. 다른 말하면 우리가 이 땅을 삶을 살아가면서 행하였던 모든 것들을 바라보면서 되게 감사 조건들을 말씀드리라고 했잖아요. 그렇죠? 첫째, 둘째, 셋째 한번 얘기해 보세요. 그랬을 때 이 감사의 조건들이 어떠한 감사 조건이었냐. 내 삶을 살아가는 그 과정 속에서 감사의 조건, 1차적인 감사 조건이었는지, 아니면 한 단계 더 올라가서 하나님 보실 때 하나님과 나와의 관계 속에서 감사 조건을 찾는 건지, 여러분 한번 이 얘기해 보셨으면 좋겠습니다. 자기 자신과 이 얘기하는 거예요. 제 설교는 이중성을 가지고 갑니다. 하나는 기본적으로 역사를 깔고 가면서 역사 속에서 하나님이 보이는 영적인 세계를 언급합니다. 그래서 어떤 목사님도 제 설교를 이해할 수 없다고 얘기하더라고요. 이해할 수 없는 게 아니라 두 톤으로 가는 겁니다. 이 역사를 이야기하면서 다른 것을 이야기하고 있어요. 하나님의 관점으로 얘기해요. 그래서 성경을 성경으로 풀어보려고 하는 것입니다. 그렇게 여러분 이해하시면 좋을 것 같습니다. 그럼 오늘 추수감사절을 맞이해서 하나님이 우리가 원하는 건 무엇일까? 바로 이 여호람이 종교에서 신앙을 떠나가는 삶의 모습은 어떤 모습이었을까를 생각해 보면 바로 아브라함이 갈대아 우르를 떠나서 하란을 걸쳐서 약속의 땅으로 가는 것은 어떨까? 그 떠나가는 그 길은 너무 힘든 길이었어요. 그 길에서 아브라함은 아버지 데라를 잃어버렸어요. 그리고 약속의 땅을 그냥 끄집어시 갔어요. 그들이 강을 건너서 물 건너서 바다 건너서 가서 그래서 그들이 강을 건넜다 해서 히브리 사람들이란 말 별명을 얻게 되는 것입니다. 그리고 약속의 땅에 들어가서 새로운 문화 속에서 새로운 삶을 추구해 가는 거죠.
언약의 하나님을 바라보고, 만약에 아브라함이 갈대아 우르와 그리 남아있어서 월신을 섬기고 월신에 깎아서 만들어서 그걸 팔아서 밥을 먹고 살았더라면 하나님의 새로운 백성으로 새로운 길을 가는 길에서 실패했을 것입니다. 근데 아브라함은 순종하고 갔다라는 사실이죠. 그 순종이라는 개념에 뭐가 있어요? 자기 전 재산, 전토 다 버리고 떠났다. 갈 바를 알지 못하며 불안한 마음으로 갔다. 강을 건넜다. 힘들었다. 고통스러웠다. 그런데에도 불구하고 끝까지 갔다. 무엇을 위해서? 신앙을 위해서 라고 해석한다면 오늘 추수감사절에 청교도들이 영국 국교의 그 압박 속에서, 물론 영국 국교회라고도 기독교에 다 포함되는 영역 속에 있습니다. 같은 기독교에 있는데 왜 종교의 자유를, 여러분 검색해 보시면 종교의 자유를 찾아서 떠났다고 해요. 종교의 자유가 아니라 신앙의 자유입니다. 이 종교와 신앙을 같이 애매모호하게 분류하지 않고 있기 때문에 종교라고 말하지만 사실은 그들은 신앙의 자유를 위해서 메이플라를 타고 102명이 그 대서양이죠. 바다를 건넜습니다. 자기 전 재산 다 팔아서 상선 타고 갔습니다. 그때 당시에 그들이 와서 플리머스라고 하는데 지금 북동부의 뉴 잉글랜드주의 매사추세츠에 있는 그 지역이라고 그래요. 그 지역을 플리머스라고 하는데 그쪽에 도착해서 절반 이상이 겨울에 왔기 때문에 그 추위와 여러 가지 질병으로 다 반절 정도 죽고 결국 그들이 겨우겨우 해서 인디안의 도움을, 그러니까 오니까 완전히 초죽음 되는 거니까 와서 보니까 인디안들이 불쌍히 여겼단 말이에요. 그래서 농사법도 가르쳐주고 함께 할 수 집도 같이 짓고 같이 해서 1년을 지키는 다음에 그 다음 가을에 추수를 얻어서 옥수수라든지 칠면조를 통해서 그들을 불러 초청하며 하나님께 감사의 예배를 드렸던 것이 추수 감사절의 유래입니다. 저는 이렇게 풍성하게 만들어놓고 예쁘고 멋있고 컬러풀하게 만들어서 이쁘게 장식했던 요의 포인트를 오늘 두지 않습니다. 이건 1차적인 추수감사절이면 2차적인 부분 속에서 그들은 이것을 얻기까지 위해서 어느 과정을 겪었느냐. 그들 여전히 기독교라고 하는 영국 국교의 압박 속에서 영국 국교를 따르지 않으면 다 죽이니까 생명을 유지하고 자유를 유지하고 신앙을 유지하기 위해서 그 청교들은 자기 전 재산을 팔아서 마치 아브라함이 갈대아 우르를 떠난 것처럼 떠났다는 사실이죠. 그들의 신앙의 자유를 따라 갔다는 거죠. 그래서 신대륙에 가서 새로운 기독교 국가를 만든 것이 아메리카라는 사실이죠. 그러면 저는 포인트를 얘기해 드는 거예요. 이 여호람과 여호사밧, 비록 자기가 헤쳐나갈 수 없는 현 상황, 왜? 아달랴를 아내로 맞았잖아요. 그리고 장애국가에 있는데 선을 그어가지고 할 수도 없고 애매한 상황에 있는 것은 저와 여러분의 모습은 아닌가. 한국 기독교라는 틀 속에 있어. 여기 내가 기독교를 벗어날 수 없어. 나 기독교 싫어요 라고 벗어난다고 해서 내가 하나님을 떠나는 게 아니거든요. 오직에서는 니체가 그렇게 했습니까? 기독교 속에, 종교화되어진 기독교 속에는 하나님이 죽었다, 신은 죽었다라고 얘기한 거예요. 그럼에도 불구하고 나는 목사의 아들로서 하나님을 난 믿는다라고 얘기하는 거예요. 이 말이 무슨 소리일까요? 그리고 우리는 일반적으로 보면 니체는 신을 모독하고 신을 죽었다고 하기 때문에 불신자이고 그다음에 정신병으로 죽었다고 얘기해서 아주 매도해버리는데 그게 아니라 좀 분별해 볼 수 있는 것은 어떨까? 니체가 왜 그랬을까? 종교 속에 인간이 만든 규칙 속에 있는 거기에는 하나님이 없다는 거예요. 주님이 말씀을 하셨잖아요. 입술로 나를 공경하되 마음으로 먼 곳 나는 그걸 버리겠다라는 거예요. 이게 종교는 안 해. 그 종교의 자리를 우리는 염소의 자리로서 결국 마지막에 주님 오셔서 심판하시겠다고 하는 거예요. 그러면 거기서 벗어나야 하잖아요. 이 여호람과 아하시아는 벗어나는 작업, 벗어나는 작업들. 역사 속에서 그래서 아브라함은 그 벗어나는 작업을 하기 위해서 옮겼고 청교도는 영국의 기독교라고 하는 틀 속에서 벗어나 신앙의 자유를 위해서 아메리카로 갔다는 사실을 생각해 보면 오늘의 추수감사절은 바로 이겁니다. 한국 기독교가 왜 욕을 얻어먹는가 라고 하는 거죠. 종교에 머물러 다른 종교와 똑같이, 아니 오히려 다른 종교보다 더 악한 짓을 하는 것처럼 매도가 되고 보도가 돼요. 개신교가 잘못된 구교로부터 탈피하고 종교개혁을 통해서 벗어나서 말씀 중심으로, 하나님의 중심으로, 신앙으로 오직 말씀, 오직 성경, 그렇게 나왔던 이들이 말씀과 성경이 아니라 구교의 악습을 담습해 나가면서 똑같은 모습으로 자리 잡고 있는 모습. 이러기 때문에 다시 우리는 제2의 종교개혁이 필요하다고 얘기하는 것이고, 그래서 이 추수감사절을
예쁘고 멋있고 아름답고 감사해 조건들 봐 풍성해. 하나님 감사합니다라고 1차적인 감사를 넘어서서 이제는 성숙하고 좀 고급스러운 우리의 믿음, 지혜로 분별력을 가지고 나아가는, 같은 것 같으면서도 다른 것, 그걸 분별할 수 있는 지혜가 저와 여러분의 길을 예수님의 이름으로 축원합니다. 그 길이 바로 종교의 길에서 신앙의 길로 떠나는 겁니다. 바로 이 종교에서 신앙으로의 여행을 떠나는 거죠. 근데 이 떠나는 작업이 어떤 작업이다? 아브라함도 그랬고 청교도도 그랬던 것처럼 자기 전 재산을 다 팔아서 배를 사고 옮겨가는 겁니다. 그러면 그동안에 기도에 가지고 있는 모든 기득권들을 내려놓아야 되는데 기득권을 내려놓지 않는 모습. 왜? 너무 좋거든요. 하나님 나라보다 더 좋은 것 같이 느껴지기 때문에. 근데 실상은 하나님 나라가 더 좋은 건데 맛을 못 봤기 때문에 여기에서 이 땅에서 베드로도 그러잖아요. 예수님께서 딱 멋있는 거 기적을 보여주니까 갑자기 예수님과 함께 있을 때 엘리야가 나타납니다. 모세가 나타납니다. 우와, 이스라엘 역대급의 지도자들이 쫙 나타나니까 베드로가 너무 좋아가지고 여기에 음악사를 지을 건데 여기에 머물게 하옵소서. 그러니까 주님께서 너 이 땅에 머물러 있는 게 아니라 지금 우리가 할 일이 많다. 내려가자. 우리는 계속해서 이동한다. 우리는 계속해서 순례한다. 우리는 계속해서 여행한다. 마치 아브라함이 여행하는 것처럼. 그렇죠? 청교들이 신앙생활을 간 것처럼. 그럼 저와 여러분들은 어떻게 가요? 이 땅의 삶을 마감하고 하나님 나라에 갈 때까지 그 순례자의 길을 걸어가는 것이 추수감사절은 아닐까요? 결국은 그 가운데서 뭐 얘기하는 것은 뭐냐면 그 신앙을 위해서 그 신앙이 뭐예요? 하나님의 피를 통해서 우리의 죄를 써주신 희생의 사랑. 이 사랑이 필요하다는 거죠. 그래서 저와 여러분의 삶에 과연 우리가 작은 교회지만 이 작은 교회 속에서 과연 우리는 대형 교회와 비교해 봤을 때 어떠한 유익이 있나? 작은 교회나 큰 교회나 똑같은 거 아니야? 숫자만 차이인 것이 작고 큰의 차이가 아닌가? 라고 보는 게 그걸로 구별할 게 아니라 작든 크든 하나님은 절대 중요하게 여기지 않는다. 10달란트는 5달란트는 1달란트는 똑같이 치부하시는, 똑같이 계산하고 똑같이 카운트한다는 거예요. 착하고 충성된 종이라는 걸 들을 것인가? 아니면 게으르고 나약하고 오해한 폐악한 종이라고 평가할 것인가? 어둠에 내 어쩌게 슬피 울며 이를 갈려 있으라고 평가하면서 내쫓는 모습은 아닐까? 작은 교회는 더 조심스러워야 되는 거죠. 큰 교회는 뭐 그렇다 치더라도 작은 왜? 한 달란트 받았고 작은 달란트 받아서 하나님께 내놓을 게 없는데요. 그래서 나는 당신이 악한 주인인 줄 알고 땅속에 묻어놓고 그냥 바꿨어요. 자, 당신 받으세요. 라고 말할 때 주님이 하시는 말씀을 반드시 기억하셔야 됩니다. 대형교회 10달란트, 중대형교회 50달란트 받았어요. 5달란트 받았어요. 그러면 한 달란트에 갇힌 개척교회나 가정교회나 작은 교회들은 어떻게 해야 될까요? 어떻게? 이자라도 남겨야 하지 않을까요? 자, 5달란트에 가지고 5달란트, 10달란트 갖고 왔습니다. 10개의 달란트 갖고 와서 10개 달란트 남겼습니다. 괜찮은 장사였습니다. 한 달란트 가져온 사람은 몇 달란트 남겨야 될까요? 당연히 2달란트 남겨야 됩니다. 그런데 문제는 다 똑같을 수 없다. 내가 너에게 차별적으로 준 것도 있지만 중요한 것은 네가 한 달란트 받아서 한 달란트, 2달란트 갖고 와야 되는데 2달란트까지 난 기대하지 않는다. 네가 나를 잘못 오해한 것까지는 내가 이해할 수 있어. 그럼 나를 오해했다면 은행이라도 맡겨놨더라면 내가 계산할 것을 알고 있고 반드시 계산할 때 이자라도 갖고 왔으면 그 이자만으로도 내가 너에게 착하고 충성된 중이라고 난 인정하고 싶었다라고 얘기하는 거야. 근데 너는 나를 어떻게? 나를 오해하는 것을 넘어서서 아예 게으름의 극치로서 땅에 묻어놓고 아무것도 갖고 오지 않았어. 라고 하는 거죠. 오늘 추수감사절을 맞는 저와 여러분들은 바로 이 시점에 관심을 가져야만 합니다. 나는 한 달란트 가진 재능을 받은 사람이다. 작은 재능을 받았어. 내가 그릇이 작으니까 작은 거 주셨겠지. 거기까지는 받아들이는데 중요한 것은 작은 거 받았다고 불평하고 짜증내고 발 팍팍 차면서 손가락 떼면서 하나님 도대체 뇌에게 편파적이냐고 따져버리는 그 모습 가운데 한 달러만 딱 던져놓고 당신은 악한 사람이야? 하고 한다면 최종적인 판결자, 평가자는 누구인가? 주인이라는 사실이죠. 네가 이자만이라도 갖고 왔더라면 그냥 갖다 맡겨놓고 그냥 갖다 이것만이라도 수고했다면 이것만이라도 했더라면 나는 너에게
착하고 충성된 일을 했을 거다. 근데 과연 이 말을 들을 사람이 있을까요? 여전히 작고 무능하고 보잘것없고 그래서 추수감사절 맞아 나는 도대체 뭘? 라고 생각하는 저와 여러분들이 혹시 있다면 그렇게 생각하지 마셨으면 좋겠습니다. 여러분의 주신 달란트, 비록 1달란트라 할지라도 이자만이라도 남기는 성도가 됐으면 좋겠고 이자만이라도 남기는 목사가 됐으면 좋겠고 이자만이라도 갖고 와서 왜? 내 능력이 한계니까 하나님께 드리는 모습은 어떨까? 과연 추수감사절은 화려하게 만드는 게 추수감사절일까? 아니라는 거죠. 우리의 마음에 하나님의 사랑을 이해하고 그 사랑을 실천해 가면서 함께 더불어 그래서 5달란트, 10달란트 남겼던 이 사람들은 무엇을 했을까? 그 안엔 사랑이 있었다고 저는 보고 싶습니다. 근데 한 달란트에는 하나님에 대한 원망과 오해가 있어요. 자, 원망과 오해의 상징은 카인입니다. 결국은 왜 내 맘대로 하고 싶고 내 맘대로 나에게 많이 줄 수도 있는데 왜 나나 적게 주고 왜 쫓아내고 그러면서 하나님의 어떤 행동에 대해서 천적으로 부정하고 이유 없이 거절하고 이유 없이 싫어하고 이런 세대가 카인의 후예라는 거죠. 그들이 만든 인간의 문화가 하나님을 대적하고 하나님을 떠난다는 거죠. 근데 겉으로는 종교라는 이름을 가지고 하나님께 갑시다 라고 말하는데 실상은 딱 막아놓고 못 가게 해요. 마치 여로보암이 남유다와 북이스라엘 경계선을 만들어 놓고 못 가게 만들었어요. 멕시코에서 넘어오니까 트럼프가 뭐 했어요? 장벽 치고 못 넘어오게 했죠? 그 막아버리는 것처럼. 미국이 좋은 땅이기 때문에 망명자라도 들어오고 또 이렇게 숨어서라도 들어와서 좀 행복하게 살아가 아름다운 나라 미국 아닐까요? 그러면 다 들어와 살 수 있는데 트럼프는 막아버리는 것처럼 막아버리는 거죠. 그걸 넘어오다가 죽고 강을 건너오다 물에 빠져 죽고 배가 전복하고 이런 사태가 발생하는 것 같은 느낌. 이걸 우리가 생각해 봐야 합니다. 추수감사절은 진정 감사한 일이죠. 왜? 내가 육신을 갖고 있는 이 땅에 내가 먹고 마시고 건강하게 어떤 모든 것들은 행복한 겁니다. 그런데 이거는 1차적인 추수감사절을 넘어서서 한 번 더 우리는 과연 주님의 말씀에 피의 제사를 드리는 주님의 방법대로 순종했는가? 근데 거기는 바로 사랑이 전제된다. 하나님의 방법은 사랑이 전제됩니다. 하나님의 방법 아니면 사랑이 없습니다. 자, 시간이 돼서 마무리해야 되겠지만 한 가지만 말씀드리겠습니다. righteousness라고 의로움이라는 게 있어요. 저도 이건 할 수 있어요. 옳고 그름을 구별할 수 있고 잘한 건 칭찬하고 못한 건 벌을 줄 수 있고 책망할 수 있습니다. 저 이거까지 잘해요. 여러분도 아마 잘할 줄로 압니다. 근데 제가 못하는 게 있어요. 나한테 좀 잘못하고 나한테 약하게 나를 좀 기분 나쁘게 하면 그만 화가 나요. 근데 그걸 mercy라고 해요. 자비라고 해요. 사랑이라고 해요. 근데 제가 기독교인이 되고 목사임에도 불구하고 옳고 그러면 잘 구별해. 분별력이 있어서 더 잘해. 또 공부도 해가지고 되게 합리적이고 효과적이고 그죠? 논리적으로 따지고 들어요. 그런데 뭘 못하냐면 mercy를 못해. 자비, 사랑을 못해. 하나님의 사랑을 얘기하면서도 여전히 제가 종교에 머물러 있더라는 거죠. 이 종교에 머물러 있는 내 자신을 탈피하려고 무단히 노력하는데도 이게 쉽지 않은 거예요. 여호와와 우리가 손가락질할 수가 없어요. 이 모습을 보면서 우리의 교훈을 얻어서 나도 여기서부터 탈피해야 되겠구나. 그래서 제 올해 과제 내년 23년도의 과제가 뭐냐면 종교에서 신앙으로 가는 목사 그리고 righteousness, 의로움에 머물러 있어서 남을 평가하고 판단하는데 그거에 머물러서 얘는 자비로 갈 수 있는 모습. 좀 나한테 욕하고 너 나이 잘못했고 그래도 사랑으로 좀 덮어줄 수 있는 이런 모습. 아, 이게 힘들더라고요. 왜? 제가 아직 그 사람이 안 됐기 때문에. 우리 하나님이 원하시는 것은 바로 그 단계까지 가는 걸 원하는 건데 요 단계까지 못 가요. 주님은 그거 같잖아요. 주님은 옳고 그러면 분명히 아셨어요. 이 세상 심판하실 수 있어요. 그런데 그 사랑 때문에 십자가에 못 박혀 죽으시는 그 모습을 자비까지 갔어요. 주님이 가셨어. 그리고 나를 따라오라고 해요. 사도 바울은 따라갔어요. 내가 주님을 본받는 것처럼 너도 나를 따라오라. 그런데 저는 사도 바울도커녕 주님을 따라갈 수가 없는 거예요. 여전히 종교에 머물러 있고 남을 정죄하고 남을 평가하고 자기 생각에 옳지 않으면 자기 생각에 어울리지 않으면 내 경험과 내 능력에 안 맞으면 난도질해버려가지고 아니야
던져버리고, 근데 설령 맞지 않더라도 그 사람의 단계, 그 사람의 위치, 그 사람의 환경이 그러려니 하고 받아줄 수 있는 모습은 어떨까? 이게 제가 약해요. 이걸 좀 제가 극복해 보려고 노력을 볼 겁니다. 2023년도 한번 기대해 주시고 저를 위해서 기도해 주실 때 이 부분도 같이 기대해 주셨으면 좋겠어요. 예를 들면 앞에서 오는 일방통행을 난 가고 있는데 저기 들어오는 놈을 통해서 너 왜 그렇게 했어? 막 손가락질하고 왜 그래? 왜? 그냥 확 받아버릴까 보다. 막 의로움에 나는 잘했고 넌 잘못했어. 이렇게 화를 내는 게 아니라 저 친구가 오죽했으면 여기 들어왔을까? 모르고 들어왔을 수도 있겠다. 좀 기다려주면 좋을 텐데 성질이 급해가지고 나만 의롭고 나만 잘났고 나만 똑똑하지 알고 내가 아는 게 전부인 줄 알고 남을 평가 판단 정지하는 이 모습이 제 모습이었습니다. 그래서 추수감사절을 맞이하면서 제가 회개하는 추수감사절을 저는 맞기를 원하고 옥하는 목사님이 말한 대로 한 영혼에 대해서 울 수 있고 한 영혼을 사랑할 수 있는 마음이 내 안에 없었구나라는 것을 저는 회개해 봅니다. 하나님 앞에 참 죄송스럽더라고요. 어떻게든 많은 사람이 모였으면 좋겠다는 꿈만 갖고 있었지 실제 한 영혼에 대해서 더 깊이 사랑하는 주님의 모습이 내 안에는 없었다. 그런데 이렇게 풍성하게 만들어 놓고 잔치하니까 부끄럽기 그지 없다 라는 것이 저의 추수 감사절이었습니다. 그렇다면 여러분들은 어떤가요? 라고 묻고 싶고 여러분들은 저보다 훨씬 더 멋있었으리라 추측을 하면서 한번 만약에 저와 같은 위치에 있다면 2023년도 함께 사랑의 화신으로서 그렇죠? 이 멀스의 실천자로서 그 사랑을 내 안에 내면화시켜가면서 가는 모습은 어떨까? 한번 같이 가셨으면 좋겠습니다. 교회 크고 작음의 문제가 아니라 내 안에 사랑이 없었고 하나님을 인정함이 없었고 하나님의 방식을 내가 받아들이지 못했구나. 수용성이 없는 사람이었구나라는 생각을 해보면서 수용성이 있고 사랑을 실천해가는 모습, 의로움에 머무르는 게 아니라 자비까지 내려갈 수 있는 이러한 모습은 어떨까? 그렇다면 23년도의 추수감사절은 참 멋있는 추수감사절이 되리라 여겨집니다. 저와 여러분이 다 모두 그 복에 있기를 예수님 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 고맙습니다. 늘 함께 하셔서 우리에게 은혜 주셔서 감사합니다. 성경 말씀이 있어서 너무 고맙습니다. 성경 말씀을 읽어도 때로는 그게 무슨 말인지 이해되지 않을 때도 있지만 그러나 말씀을 이렇게 꿰어서 함께 연결시켜보면 하나님의 뜻이 다 묻어나고 있고 내가 얼마만큼 잘못해 있고 내가 얼마만큼 하나님부터 떨어져 있고 근데 내 스스로 나는 잘한다고 생각했고 나는 참 멋있다고 생각했는데 하나님과 너무 멀리 떨어져 있는 나의 모습은 아닌가. 그로부터 벗어나려는 무단한 노력들 청교도들이 신앙을 따라 메이플을 타고 자기 모든 걸 포기하고 떠났던 그 모습들 그게 추수감사절이란다면 또 아브라함이 갈대우를 떠나서 모든 거 다 버리고 떠났던 이 모습을 생각해 보다면 오늘 우리에게 주는 또 다른 메시지는 아닐까 함께 생각하는 시간 되었으면 좋겠습니다. 하나님 감사합니다. 주님 앞에서 사랑의 사도가 되었던 사도 요한이 말씀해 주셨던 이 말씀의 근거에서 우리가 사도 요한처럼 사랑의 사도들이 되게 도와 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.